تو اب دیکھتے ہیں آیت نمبر 79 سے کہ آیت نمبر 79 میں ان کی اور کیا کیا خواہشات تھیں جو یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے ساتھ ہوگا۔ دیکھیں جہاں پہ انہوں نے آیت نمبر 79 میں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ فوائل الخرابی ہے کس کے لیے، للذین یکتبون، ان لوگوں کے لیے جو کتاب لکھتے ہیں، جو لکھتے ہیں الکتابہ، کتاب کو، بیعیدیہم، اپنے ہاتھوں سے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ان لوگوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے، بڑی خرابی ہے، بڑی تباہی ہے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب کو لکھتے ہیں۔ ثم یقولون، پھر وہ کہتے ہیں ھذا من عند اللہ، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ وہ حاصل کر سکیں اس سے تھوڑا فائدہ۔ فوائل، بس تباہی ہے، فوائل لہم، تباہی ہے ان لوگوں کے لیے، مما کتبت ایدیہم، جو اس کو لکھتے ہیں اپنے ہاتھوں سے، وویل لہم، اور افسوس ہے، تباہی ہے، لہم، ان کے لیے، مما یکسبون، جو وہ کماتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پہ کتنی دفعہ بات بتائی گئی کہ تباہی ہے، تباہی ہے، تباہی ہے، ہلاکت ہے۔ تو یہ کس کے لیے یہ بات بتائی جا رہی ہے؟ یہ ان کے لیے بتائی جا رہی ہے جو آخرت کے بارے میں خود ساختہ تصورات رکھتے ہیں، دنیاوی فائدے کے لیے خوب ان کو سمجھ ہوتی ہے، خوب یہ اسکلڈ ہوتے ہیں، خوب یہ ایک ایک چیز کا پتہ کرتے ہیں اور سیکھتے ہیں، اور پھر لیکن جب آخرت کی بات ہوتی ہے تو کیا کرتے ہیں کہ ان کو سمجھ ہی کچھ نہیں آتا، یا پھر جو کچھ لکھتے ہیں وہ جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے کچھ غلط ملط لکھ دیتے ہیں۔ اہل کتاب کا یہ حال ہے کہ یہ دین کو بدل دیتے ہیں۔ کیسے بدلتے ہیں؟ اپنے خیالوں، اپنی خواہشات، اپنے فائدے کے لیے فتوے بدل دیتے ہیں۔ وہی جیسے میں پہلے کہہ رہی تھی نا کہ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں، بجائے یہ کہ تورات کے مطابق یا قرآن کے مطابق ہم بدلیں۔ ہم کیا کرتے ہیں اپنے فائدے کے لیے، دنیا کے حقیر چھوٹے سے کیا کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے فتاوا بدل دیتے ہیں، وہ چیزیں لکھ دیتے ہیں جو اس کتاب میں تھیں ہی نہیں۔ لوگوں کو یہ کیا کرتے تھے علماء یہود، اور اب بھی یہ ہو رہا ہے کہ لوگوں کو ان کی مرضی کا دین بتاتے تھے تاکہ ان سے کوئی فائدہ اٹھا سکیں، اور پھر جو ہے بڑے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کہہ دیتے تھے ہاں ہاں اس میں کوئی حرام نہیں ہے، یہ حرام نہیں ہے، یہ تو صحیح بات ہے، یہ تو اس کو ایسے کر لو، اور کوئی نہ کوئی ہیلا بتا دیتے تھے، اس کو ایسے کر لو تو پھر یہ تم جو ہے نا فلاح پا جاؤ گے۔ آپ دیکھیں کیا ہماری طرف یہ نہیں ہو رہا؟ ایکچولی میں اس لیے ساتھ ساتھ بتاتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا بھی اسی لیے رہے ہیں پچھلی قوم کی ہسٹری، کہ وہ بھی اپنے وقت کی مسلمان قوم تھے اور وہ کیا کرتے تھے، اور یہ سب ہمیں نہیں کرنا۔ تو ہمارے میں بھی یہ ہے نا کہ دیکھیں کچھ لوگ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں اپنی طرف سے وہ بتا دیتے ہیں تم یہ کر لو گے تو پھر تم اتنی دفعہ کلمہ پڑھ لو اور اس کو پڑھ کے رکھ لو اور پھر تم بخشے جاؤ گے، اور یہ نہیں بتاتے عمل درست کرو، عمل درست کرنے سے تم جو ہے بخشے جاؤ گے، یا جو ہے اتنی دفعہ یہ پڑھ لیں تو اتنی دفعہ وہ پڑھ لیں، وہ سب اپنی جگہ پہ ٹھیک ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن کیا کرنا ہے کہ اصل بات جو قرآن میں لکھی گئی ہے، یہ کتاب ہدایت ہے، اس پر ہدایت لینی ہے، یہ نہیں کرتے، بلکہ لوگوں کو ہیلے بتا دیتے ہیں کہ اچھا جی یہ چیز حرام ہے تو اس کو ایسے کر لو تو یہ پاک ہو جائے گی۔ کیسے ہو جائے گی؟ ایک حرام چیز پاک کیسے ہو جاتی ہے، حلال کیسے ہو جاتی ہے؟ تو یہ ان کو بتایا جاتا تھا حرام کو حلال کرنے کے طریقے۔ جیسے اب دیکھیں ہماری طرف بھی ہے نا، جیسے کچھ لوگ جو ہے بہت اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جیسے مثال کے طور پر بڑا کھلا لنگر چلا رہے ہیں، بڑا کھلا کھلا پلا رہے ہیں لوگوں کو، نمازیں پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، لیکن جب بزنس پہ بات آتی ہے تو وہ کہتے ہیں گندا ہے پر دھندا ہے، اس میں ملاوٹ بھی کریں گے، اس میں حرام اشیاء بھی شامل کریں گے، اس میں ذخیرہ اندوزی بھی کریں گے، اس میں جو ہے رشوت کا لین دین بھی کریں گے، اس میں سب کریں گے، تو کیوں کریں گے؟ کیونکہ وہ تو دھندا ہے، لیکن اب یہ چیزیں یعنی آپ لنگر کھولنے سے یا جو ہے نمازیں پڑھنے سے وہ جو حرام کاروبار ہے وہ حلال تو نہیں ہو جائے گا نا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں بنی اسرائیل میں بھی یہی تھیں، اور وہ یہی کرتے تھے، اور اپنے ہاتھوں سے جس کو جو چاہتے تھے فتویٰ لکھ دیتے تھے، وہ اس چیز کا حرام حلال کا خیال نہیں کرتے تھے، یہ دیکھتے تھے اگلے سے کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے، یہ کوئی بڑا آدمی ہے، کسی بڑے منصب پہ ہے، اس سے بہت فائدہ پہنچ سکتا ہے، اس کو اس کی مرضی کا فتویٰ دے دو، اور چھوٹے آدمی کو پکڑ لو، انصاف تھا نہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے لیے ویل ہے، ویل جہنم کی ایک وادی کا نام ہے، اور
क्या कहा जाता है कि खुद जहन्नुम भी उससे पनाह मांगती है। कि अगर 40 साल तक अगर कोई बीच में गिरेगा तो गिरता जाएगा गिरता जाएगा गिरता जाएगा। ये है भाई, अल्लाह ताला बचाए हम सबको। क्यों? क्योंकि देखे ना, एक होता है कि गिर जाना और एक होता है गिरते जाना गिरते जाना। उस वक्त दिल की क्या कैफियत होती है। अगर बंदा कहीं अल्लाह ना करे गिर रहा हो थोड़ी सी जगह से भी, कैसे दिल डूबता है। हाँ, तो इनका ये हाल था कि ये इनको इस हाल की वजह से अल्लाह ताला इनको वाइल देंगे और अल्लाह ताला कोई जुल्म नहीं करेंगे इन पर। ववाइलुल लहुम मिम्मा यक्सिबून, वो इसलिए इनको मिलेगी क्योंकि इन्होंने खुद कमाई ऐसे अमाल किए जिसकी वजह से इनको जहन्नुम मिलेगी। और ऐसे अमाल अगर इंसान करे जो इनकी वजह से जन्नत मिले तो अल्लाह क्यों नहीं देगा। अल्लाह ताला तो हमारा खालिक और मालिक है, वो हमें पसंद करता है। तो अल्लाह इसीलिए अल्लाह ताला ने हमें ये हिदायत के लिए किताबें दी हैं, कुरान दी है, तौरात दी थी इन लोगों को। लेकिन ये अपने मकरूह धंधे के हाथों के और तो और कुरान को बदल देते, तौरात को बदल देते थे। तो इस जुर्म की सज़ा में इनको वैल यानी जहन्नुम में डाला जाएगा। वक़ालू, आयत नंबर 80 देखिए। वक़ालू, और उन्होंने कहा, लन तमस्सना अन्नार, हमें नहीं छुएगी अन्नार आग, इल्ला अय्यामम मादूदा, मगर चंद दिन, गिनती के चंद दिन, बस हम तो चंद दिन जहन्नुम में जाएंगे। कुल अत्तखज़्तुम इंदल्लाह, के पूछो इनसे कि क्या तुमने कोई अल्लाह से वादा ले रखा है, आहदन, कोई वादा। अगर कोई वादा लिया है तो फ़लन यखलिफ़ुल्लाह, के तो फिर तो अल्लाह अपने वादे के ख़िलाफ़ हरगिज़ नहीं करेगा। वो अपने अहद पे कायम रहता है। हम तक़ूलून अलल्लाहि मा ला तालमून, या तुम अल्लाह पर वो कहते हो जो तुम नहीं जानते। तो अब ये इनको एक और तरीके से कहा जा रहा है कि इनके कॉन्सेप्ट को दुरुस्त किया जा रहा है। ये जैसे कि अभी मैंने पहले बताया कि ये कहते थे हम तो जहन्नुम में अव्वल तो जाएंगे नहीं, क्योंकि जन्नत तो हमारे लिए बनी है, और अगर गए भी तो बस वो 40 दिन जो हमने बछड़े की पूजा की थी, बस हम वो जाएंगे। बाकी सब गुनाहों को ये गुनाह नहीं समझते थे, बाकी जुल्मों को, ज़्यादतियों को, नाफरमानियों को ये गुनाह ही नहीं समझते थे। कह रहे हैं हम तो नहीं जाएंगे। तो अल्लाह कहते हैं क्या तुम जो इतने कॉन्फिडेंट हो, क्या तुमने अल्लाह से कोई वादा ले रखा है? अल्लाह ने तुम्हें कहा था कि जन्नत तुम्हारे लिए बनी है। अगर ऐसा है तो फिर अल्लाह तो अपने वादे से के खिलाफ नहीं करता, वो तो अपनी बात का पक्का है। अदरवाइज हम तक़ूलून, तुम अल्लाह पर जो है जो कह रहे हो, क्या तुम जानते नहीं कि तुम क्या कह रहे हो। तो ये इनसे बात की जा रही है कि कॉन्सेप्ट दुरुस्त किया जा रहा है कि ये इनकी महज वही जो भी हमने पीछे पढ़ा ना कि महज ख्वाहिशें हैं, ख्वाहिशात हैं, तसव्वुरात हैं। उलमा यहूद ने अमल की बातें तो इनको बताई नहीं थी, बस ये बताया था कि जी ये कर लो तो ये कर लो तो ये कर लो, और तो जो है तुम जन्नत में चले जाओगे। और वो चंद चीज़ें थी, चंद बातें थी, चंद टोटके थे जिनसे खुद उनको फ़ायदा पहुंचता था उलमा को, तो वो उनको बता दिया था। आगे देखें आयत नंबर 81 में कि बला, क्यों नहीं, मन कसब सय्यिआ, जिसने कमाई बुराई, व अहात, तो घेर लिया साथ इसको, व अहातत बिही, तो घेर लिया उसको, खतीअतुहु, उसकी बुराई ने, फ़उलाइका अस्हाबुन नार, तो यही लोग आग वाले हैं, हुम फ़ीहा खालिदून, ये उसमें हमेशा रहने वाले हैं। अब यहाँ पे आयत नंबर 81 में कहा जा रहा है कि जो भी बंदा बुराई करेगा, ठीक है, सय्यिआ के का मतलब होता है बुरा, जो भी बंदा बुराई करेगा तो लाजमी नतीजा बुरा निकलेगा। दुनिया में भी बुराई का अंजाम बुरा होता है ना, और अच्छाई का अंजाम अच्छा। चलिए, दुनिया तो दारुल जज़ा है ही नहीं, यहाँ पे हो सकता है कि बुराई का कई दफ़ा लोगों के मुताबिक लोगों को जो नज़र आ रहा हो कि हाँ भाई वो तो इतना हराम कमाता है, उसके तो इतने धंधे हैं अजीब से, और इतना कारोबार है ख़राब किस्म का, वो तो फिर भी उसको तो कुछ भी नहीं होता, वो तो सही। तो ये तो चलो दुनिया दारुल जज़ा नहीं है जहाँ कुछ भी अंजाम हो सकता है, लेकिन आखिरत में बुराई का अंजाम बुरा ही होगा। जो बोगे वही काटोगे, जो जैसा करनी वैसी भरनी, ये होगा। तो दुनिया में अगर कोई यानी बुरा करोगे तो अंजाम बुरा ही होगा, और अगर हसना, सय्या का जो है ऑपोजिट वो है हसना, और अगर अच्छा करोगे तो फिर तुम्हारे हिस्से में अच्छाई आएगी। तो अल्लाह ताला तो देखेगा कि अच्छा क्या करके आए हो तो अच्छा अंजाम होगा,
बुरा करके आए हो तो बुरा अंजाम होगा। तो ये तो अब खुद पर मुनहसिर है कि इंसान अपना अंजाम कैसे चाहता है। अगर वो चाहता है कि उसका ठिकाना जहन्नुम ना हो और वो चाहता है कि उसका अंजाम अच्छा हो, तो उसके लिए वो अब जो बो रहा है वो फिर ऐसा ही फसल बोए कि वहाँ पे जाकर जहन्नुम में ना काटे बल्कि जन्नत में काटे। तो ये बताया जा रहा है कि जो कुछ करके आओगे वो उसी का ही रिज़ल्ट तुम उठाओगे वहाँ पर। तो ये बात बहरहाल की जा रही है। फिर आगे आप देखें आयत नंबर 82 में अल्लाह ताला यहाँ पे बताते हैं कि वल्लज़ीना आमनू, और वो लोग जो ईमान लाए, वामिलुस्सालिहात, और उन्होंने काम किए अच्छे, उलाइका अस्हाबुल जन्ना, वही लोग जन्नत वाले हैं, हुम फीहा खालिदून, और वो इसमें हमेशा रहने वाले हैं। यहाँ पे अल्लाह ताला बता रहे हैं कि देखें जो ईमान लाएंगे और जो अच्छे अमल करेंगे वो जन्नत में जाएंगे। वो क्यों जहन्नुम में जाएंगे? वो तो अच्छे काम करके आए हैं, वो कोई सय्या यानी बुराइयाँ थोड़ी करके आए हैं। अच्छे काम करके आए हैं, अच्छे कामों का अच्छा नतीजा होगा। ईमान और अमले साले का अच्छा नतीजा है, तो वो क्या करेंगे? जन्नत में जाएंगे और वो उसमें हमेशा रहेंगे। अच्छा, यहाँ मैं एक चीज़ बता दूँ कि आप पूरे कुरान में थ्रू आउट ये चीज़ पढ़ेंगे कि जहाँ पे अल्लाह ताला जन्नत की बात करेंगे तो जहन्नुम की बात करेंगे, वहाँ पे वहीं पे जहन्नुम की, जहाँ पे जहन्नुम की बात करेंगे वहीं पे जन्नत की भी बात करेंगे। जहाँ पे बुरे अंजाम की बात करेंगे आगे उस किस्म की आयत होंगी कि उम्मीद दिलाएंगी कि माफ़ी मांग लो, पलट आओ। सिर्फ अल्लाह ताला जो है ऐसे नहीं जैसे पीछे बताया कि आग में डाल देंगे और वो उसमें हमेशा रहेंगे। साथ ही अल्लाह ने उम्मीद अफजा बात बताई है कि अमल दुरुस्त कर लो, वल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहात, तो फिर तुम्हें जन्नत मिलेगी, तुम अस्हाबुल जन्नह हो जाओगे और तुम उसमें हमेशा रहोगे। तो अल्लाह ताला जो है दोनों जो पहलू हैं वो पूरे कुरान में हमें दिखाएंगे, बार बार दिखाएंगे। तो आयत नंबर 82 में हमने ये देखा है।